کے طور پر پانی استعمال ہوتا ہے، وہ داجل نہر ہو یا ریموٹ کا ایریا ہو. لیکن یہ جب ہم نے نہیں روکا، اس کو ہم سمندر میں پھینک کر پھر کہیں گے یا اللہ پانی نہیں ہے ہمارے پاس، یہ تو ایک کفران نعمت والی بات ہے. جہاں تک مسائل کی بات ہے، خیبر پختونخوا میں وہاں کے وزیر اعلیٰ بھاگے پھر رہے ہیں اور ان کی مشینری جو ہے جو ان کے بابو ہیں ساتھ یا ان کے بیوروکریٹس ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ ہیں. پنجاب میں چونکہ 4-5 دن راجن پور کے علاقہ میں گزار کے آیا ہوں، 4-5 دن ادھر میاں والی کے علاقہ میں گزار کے آیا ہوں. لوگ ہمیں ایک بندہ آیا کہنے لگا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ گلگوٹو کی ڈیزیز پھیلتی ہے جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے جانوروں میں. اس نے کہا یہ 70,000 روپیہ لیں آپ اس کے لیے ویکسینیشن کا کوئی بندوبست کریں. لوگ وہاں ایسے بھی ہیں جو پیسے پکڑے پھرتے ہیں لیکن تلاش ہے انسانوں کی کہ ٹھگوں کو دے دیے تو وہ کھا جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن میں نے ایک دیکھی ہے وہ بہت زیادہ فیلڈ میں کام کر رہی ہے. لیکن میں دکھ دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب تو بھاگے پھر رہے ہیں. ان کا بابو، ان کی ٹیم، ان کے فلڈ کمشنر وہی ماضی والی جو تساہل ہے، وہ جو سستی ہے، وہ جو رویہ ہے، ان کے ہڈیوں سے، ان کے جوڑوں سے وہ نہیں گیا. پنجاب کی مشینری اس سپیڈ سے نہیں چل رہی جس سپیڈ سے ان کا وزیر اعلیٰ چل رہا ہے یا جس سپیڈ سے حالات کا ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں اس طرح اقدامات بہتر طور پر نہیں کیے. اچھا اب مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ کسانوں کا ایک واحد سہارا جو ہے وہ یہ زرعی زمین ہوتی ہے، وہ بھی اس حادثے کی نظر ہو گئی ہے. اب مجھے بتائیں کہ حکومت نے صرف معاملہ اور یہ آبیانہ جو ہے وہ معاف کرا ہے، اس کے علاوہ کوئی خاص اقدامات نہیں کیے گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کسانوں کے لیے مزید کیا کرنا چاہیے تھا حکومت کو؟ دیکھیں چونکہ جو بندہ پریکٹیکلی جاتا ہے، the man who is wearing the shoe he knows where it pinches and what is the intensity of کے پنچ کتنا کر رہا ہے. ہم چونکہ وہاں سے ہو کے آئے ہیں، وہاں آپ نے آبیانہ معاف کر دیا، وہاں آپ نے زرعی ٹیکس معاف کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب وی آر تھینکفل ٹو یو سر کہ آپ نے یہ قدم اٹھایا. لیکن ایسے علاقے، میاں والی کے ایسے علاقے جہاں کے نہری پانی ہے ہی نہیں اور وہ تباہ ہو گئے ہیں، آپ ان کا کیا معاف کریں گے؟ وہاں تو انہوں نے ٹیوب ویل لگائے ہوئے ہیں. ہماری ڈیمانڈ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ نہایت ہی محترم وزیر اعلیٰ صاحب، آپ خیبر پختونخوا سے ہیں، خاص سندھ سے ہیں، خاص پنجاب سے ہیں، آپ جو بھی امداد دیں سرداروں، جاگیرداروں، لغاریوں، کھوسوں، دریشکوں ان کے ذریعے نہ دیں. یہ خود کھا جائیں گے اور غریب تک یہ صرف اس کو دیں گے وہ امداد جنہوں نے ان کو ووٹ دیے تھے. لہٰذا آپ کے نزدیک تو تمام انسان برابر ہیں، تمام کسان برابر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ جو ڈسٹریبیوشن اس کی کریں اتنی شفاف ہو کہ غریبوں تک یہ پہنچ جائے. دوسری بات یہ کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ آبیانے یا زرعی ٹیکس یہ تو کروڑوں میں بھی نہیں بنے گا. اصل مدد ان کی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کائنڈ کی شکل میں. کائنڈ یہ ہے کہ فرض کریں ایک بندہ ہے، اس کے 5 ایکڑ تباہ ہوئے ہیں، اس کو آپ 10 بوریاں کھاد کی دے دیں، اس کو آپ 5 ایکڑ کے لیے بیج دے دیں. یہ اگست کے آخر میں سپتمبر کا مہینہ آئے گا، کنولا کی کاشت شروع ہوگی، سرسوں کی کاشت شروع ہوگی. پاکستان ویسے 150 سے 200 ارب روپے کا کھانے کا تیل امپورٹ کر رہا ہے. لہٰذا یہ وہ ایریے ہیں، اگر یہ تقریباً 25 سے 30 لاکھ ایکڑ بن جائیں، آپ وہاں آئل سیڈ کا سیڈ فری آف کاسٹ دے دیں، آپ کھاد فری آف کاسٹ دے دیں. آپ جن کے بجلی کے بل ہیں خصوصاً میاں والی کے علاقہ میں، وہ آئندہ 6 مہینے کے لیے خدارہ معاف کر دیں. کم از کم 6 مہینے کے لیے وہ کہاں سے ادا کریں گے؟ اور پھر جو بہت بیڈلی ہٹ ہوا ہے ضلع وہ راجن پور کا ہے. خدارہ دریشکوں سے، سرداروں سے پیسے بچائیں، کسانوں کو ڈائریکٹ پیسے دیں اور انہیں ان کے قرضے جو ہے ایگریکلچر لون جو ہے وہ معاف کریں. اور معاف کرنے کے علاوہ انہیں قرض حسنہ کی شکل میں آپ کچھ نہ کچھ مالی رقوم دیں جس سے وہ اپنی زندگی کا پہیہ دوبارہ چلا سکیں. اچھا ابراہیم صاحب، یہ آپ بتا رہے تھے کہ کس نوعیت کی امداد کی ضرورت ہے کسانوں کو. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ منتقلی کی آپ بات کر رہے تھے جو امداد دی جا رہی ہے، بیکاز لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ پہ تو ریلائی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، بہت ساری ہمارے پاس کالز آتی ہیں، لوگ ملتے ہیں، انٹریکشن ہوتا ہے، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم حکومت پہ ریلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح سے ہوا تھا کہ پچھلا جو ایکسپیرینس رہا ہے کہ اس میں امداد پہنچ نہیں پا رہی تھی مستحقین تک. تو آپ کے خیال میں کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جو کسان بھائی ہیں اور جو متاثرین ہیں ان کی مدد ہو سکے اور شفاف طریقے سے جو امداد ہے وہ منتقل ہو سکے ان تک؟ دیکھیں ویسے آپ نے بہت ٹو دی پوائنٹ مسراؤ بات کی ہے. ایک طرف انسان مر رہے ہیں، ایک طرف انسانوں پہ قیامت ہے، دوسری طرف ظالم اس چکر میں ہے کہ میں سمیٹ کے اپنے گھر لے جاؤں، پتہ نہیں کل اس کی باری ہو. لیکن ہم اس کو یاد نہیں نہ رکھتے. جہاں تک آپ نے یہ بات کی اس کا ایک طریقہ ہے. ریونیو ریکارڈ کے مطابق خصوصاً کسان ڈسٹرب ہوئے ہیں. ریونیو ریکارڈ کے مطابق آپ دیکھیں کہ کسی بندے کی ہولڈنگ کتنی ہے.
जितनी जितनी उसकी होल्डिंग है उस होल्डिंग के मुताबिक उसको काइंड की शक्ल में मदद करें। हम सख्त खिलाफ हैं इसके कि सरदारों जागीरदारों के जरिए इमदाद करें। हम सख्त खिलाफ हैं कि गवर्नमेंट के अफसर इतने करप्ट हैं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन इस क़यामत में भी इतने करप्ट हैं कि वो ज़लज़ला इलाका आया तो वहां पैसे बनाए, अब यहाँ इलाका है उनके ज़हन में है कि कितना पैसा आपने भी खूबसूरत बात कही थी कि ये नहीं सोचते कि कल को खुद पे भी ये उनकी बारी आने वाली। घर को जाएगा तो अगर ये पता चल गया बीवी को हार्ट अटैक हुआ हुआ तो सारी पूंजी उसकी वहां लग जाएगी। लेकिन काश अल्लाह हमें ये सोच दे कि ये लोग जो इतने प्रॉब्लम में आए हुए हैं, मतलब ये कि इनकी मदद, लिहाजा दरमियान का सिस्टम ये हो सकता है रेवेन्यू से रिकॉर्ड लिया जाए, किसानों की एसोसिएशंस हो। हमने जो 2-3 इदारे देखे हैं उसमें ईदी वाले काम कर रहे हैं, उसमें अल खिदमत फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसे अदारों के जरिए आप इंसानों तक, और आज लाहौर वाले सुने या कराची वाले सुने, कोयटे वाले सुने या पेशावर वाले सुने, मेरे भाइयों आज आपके भाई 10-12 अजला में क़यामत उन तक गुजरी हुई है, और शायद ये आपकी उनकी आजमाइश है मुश्किल से, और आपकी आजमाइश है कि आप आसाइश में हैं। लिहाजा ज़कात निकालें, सदका दें, खैरात दें, वैसे कुछ करें उन अफराद के लिए, पैसे की शक्ल में, काइंड की शक्ल में, आटे की शक्ल में, दाल की शक्ल में, कंबल की शक्ल में, कमीज की शक्ल में, जूते की शक्ल में, जो भी हो सकता है उन तक भेजें, क्योंकि वो आपकी इस खैरात के, आपकी इस मदद के इंतहाई ज्यादा मुंतजर है। और बिल्कुल यहाँ पे मैं अपने नाजरीन से ये बात शेयर करना चाहूंगी कि मीडिया वन ने क्योंकि कैंप्स भी लगाए हैं मुख्तलिफ शहरों में और बढ़ चढ़ कर इस कार्य खैर में हिस्सा लिया है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी, आज हमारा कारवां जा रहा है, खुद जो इमदाद है जो लोगों ने दी है वो इकट्ठी करके वहां तक मियाँ वाली और जो दीगर जगह वहां पर लेके जाई जा रही हैं। तो प्लीज आप लोग मदद कीजिए, इमदाद दीजिए। यहाँ पर हम एक कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? लाहौर से इमरान। हाँ जी, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? खैरियत से? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, ठीक अच्छा चल रहा है। बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं इतने कहूँगा बस ये गवर्नमेंट हमारी फेल है जी। सही, इन्होंने 2-2.5 साल हो कोई अच्छा काम नहीं, जो लूट मार और जो पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। पहले हम ऑलरेडी दुनिया से इतने पीछे हैं, अब ये सलाब वगैरह इतने मसले मसाइल है, पहले लोगों के मसले हल नहीं हो रहे। महंगाई तो इतनी है अल्लाह अकबर कि लोगों को तो 2 वक्त की रोटी खानी मुयसर नहीं है। ये हालात आ गए मुल्क के। जी इमरान, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इब्राहिम साहब, वही वाली बात हो गई है कि पहले ही हम इतने पीछे थे, अब हम कहाँ स्टैंड करते हैं। अच्छा, ये इमरान भाई ने जो बात की ना जी, जब वो ये बात कर रहे थे तो मैं अपने दिल में सोच रहा था कि अल्लाह करे, इन्होंने कहा कि महंगाई इतनी ज़्यादा, अल्लाह अकबर, अल्लाह ही हमारी मदद कर सकते हैं, फिर कहने लगे कि 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं। इमरान भाई, आप पे वादे करूं कि मियाँ वाली, बखर, खुशाब, लिया, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, वहां एक वक्त की भी रोटी मैसर नहीं है। मर रहे हैं लोग। रोटी का एक तसव्वुर रह गया कि रोटी इस तरह की होती है, डिहाइड्रेटेड होके, मतलब उनके पास पीने का पानी नहीं है। और मैं तो अपने वो जो सलाब जदगान भाई हैं वहां भी ये बात करते आया हूं, कई जगह पे मीटिंग्स हुई हैं कि अगर आपको ये बोतलों के पानी नहीं मिलते, आप सादा पानी लेकर उसको उबाल कर पीना शुरू कर दें। उबाल कर पियेंगे, कम से कम आपकी जान तो बचे। 25-25 रुपए की रोटी बिक रही है, लेकिन अल्लाह पाक को जान देनी है, इसमें कोई शक नहीं कि वज़ीर आला पंजाब एज एन इंडिविजुअल बिल्कुल जितना भाग दौड़ रहे हैं, काश इनके वज़ारा और इनके बाबू और इनके अफसर उससे 10वां हिस्सा भी साथ देते तो आज पंजाब की मुसीबतें तकरीबन निस्फ रह जाती। ये अफसोस हमें रहेगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि वज़ीर आला पंजाब बहुत एफर्ट इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी मशीनरी जो है, उनके वज़ारा और उनके बाबू जो है, वो बिल्कुल वो पुरानी बेढंगी सी चाल जो है ना जी, समझते हैं कि तूफान आया है और ये हो जाएगा। और एक बात और जो जन्म ले रही है कि जी जब से पाकिस्तान बड़ा है इतना बड़ा सैलाब नहीं आया, ये बात गलत है। ये कहते हैं कि जी सदी में इतना बड़ा ये बात गलत है। अच्छा, ये ज्यादा नुकसान इसलिए हुआ है, एक तो ये है कि हमें एडवांस फोरकास्टिंग ना हो सकी कि सैलाब कितना आ रहा है। अब मेरा एक सवाल है इंडस वाटर कमिश्नर पंजाब साहब से कि जनाब बगलीहार डैम जिन्होंने बनाया रिवर चिनाब पर, उसको दरवाजे लगा लिए, आज सारे दरवाजे खोल के उन्होंने पानी छोड़ा है कि आपका बेड़ा गर्क कर दिया जाए। तो आपके तो इंडस वाटर कमिश्नर जो पंजाब है या पाकिस्तान है, आपके तो दोस्त हैं जो इंडियन वाटर कमिश्नर है और बड़ा करीबी आपसे वो तल्लक समझते हैं, उन्होंने आपको बताने की भी जरूरत ना की कि हम चिनाब में इतना पानी छोड़ रहे हैं। गोया भारत हमारा अजली दुश्मन है, हमें हर मौके पे वो कोशिश करता है नुकसान पहुंचाने की। दूसरा ये हुआ कि दरिया के जो बेड हैं
उसमें भी मेरे किसानों भाइयों की गलती है, उन्होंने वहां बना ली रहायशें अपनी। जब आप रास्ता दरिया का बंद कर दें तो फिर तबाही ज्यादा होती है। ये जो 10-11 लाख क्यूसेक पानी आया है, अल्लाह फजल करे अगर दोबारा इतना आता है तो नुकसान इससे 10वां हिस्सा भी नहीं होगा, क्योंकि दरियाओं के रास्ते अब साफ हो गए हैं। लिहाजा दरियाओं के अंदर आबादियां बनाना, पिछले साल हजारों घंटे राजनपुर में ये चले हैं बुलडोजर कि जी हम रास्ता सीधा कर रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा सवाल आज पंजाब हुकूमत से ये है